because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सव्व साहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव समयसार शास्त्र में आत्मा का जो त्रिकाल अनादि अनंत वृद्धि हानि रहित ऐसा ज्ञायक स्वभाव उसका स्वरूप दिखाते हैं। क्यों? तो कि अनादिकाल से आज तक आत्मा का जो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप हानि वृद्धि रहित है, उसका अज्ञानी जीव ने परिचय नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, उसका मनन नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, उस पर दृष्टि रखी नहीं। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं। तो ये शास्त्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है। ये शास्त्र वृद्धि हानि रहित जीव का परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप आश्रयभूत तत्व दिखाने के लिए आचार्य भगवंत ने रचना की है। ऐसे शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 100 चलती है। उसकी टीका चली थी, लेकिन ये टीका
फिर से समझाने के लिए कहा गया है। देखो टीका, ये गाथा जो है उसका प्रयोजन ये है कि आत्मा व्यापक भाव से तो परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। ये बात इस गाथा में आचार्य भगवंत सिद्ध करते हैं। देखो टीका, वास्तव में जो घटादिक परद्रव्य स्वरूप कर्म है, घटादिक यानी माटी में से घड़ा बनना, आदि का अर्थ है कपड़े में से वस्त्र बनना, भाषा वर्गणा में से शब्द बनना, ये सब तो परद्रव्य स्वरूप कर्म है। परद्रव्य स्वरूप कर्म है, उसका अर्थ ये तो परद्रव्य का कार्य है, परद्रव्य के परिणाम है। क्या कहा? घड़ा बना वो जीव का कार्य नहीं है। घड़ा बना वो माटी का कार्य, माटी परद्रव्य है। जीव के लिए माटी परद्रव्य है, तो माटी में से घड़ा बनना वो मिट्टी का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। मिट्टी जीव के लिए परद्रव्य है, तो घड़ा परद्रव्य स्वरूप परिणाम है, परद्रव्य स्वरूप पर्याय है, परद्रव्य स्वरूप कर्म है। मिट्टी में से घड़ा बना, उसका कर्ता मिट्टी है। ऐसा एक वाक्य। अब दूसरा वाक्य बनाते हैं। देखो, वास्तव में जो क्रोधादिक या क्रोधादिक का अर्थ है क्रोध, मान, माया, लोभ नाम का द्रव्य कर्म, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ नाम के द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म पुद्गल है, तो क्रोधादि रूप द्रव्य कर्म पुद्गल का कर्म है, पुद्गल का कार्य है, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का परिणाम है। वो जीव का कार्य नहीं है, जीव का परिणाम नहीं है, जीव का कर्म नहीं है। तो क्रोधादिक
परद्रव्य स्वरूप कर्म है। दो बात बताई। मिट्टी आदि, वो दृष्टांत इसलिए दिया कि स्थूल दृष्टांत है, इंद्रिय ज्ञान में पकड़ में आता है। लेकिन जो द्रव्य कर्म है वो सूक्ष्म स्कंद है। सूक्ष्म स्कंद है तो इंद्रिय ज्ञान में डायरेक्ट पकड़ में जल्दी से आता नहीं है। लेकिन मिट्टी जैसे पुद्गल स्कंद है और उसमें से मिट्टी जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल स्कंद है, वैसी तरह कार्मण वर्गणा में से जो द्रव्य कर्म बनते हैं वो कार्मण वर्गणा भी पुद्गल का स्कंद है। मिट्टी में और कार्मण स्कंद में कोई अंतर नहीं है, दोनों पुद्गल है। जैसा मिट्टी का परिणमन होता है वैसी तरह कार्बन वर्गणा का भी परिणाम होता है। जैसे मिट्टी में से घड़ा बनता है वैसी तरह कार्बन वर्गणा में से द्रव्य कर्म बनता है। क्या कहा? वास्तव में जो घटादिक या क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप कर्म है उसको यानी किसको? तो कि घटादिक को, द्रव्य कर्म को ये आत्मा व्याप्य व्यापक भावे तो करता नहीं। व्याप्य व्यापक भाव थी व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा घटादिक का करता नहीं है, क्रोधादिक द्रव्य कर्म का करता नहीं है। क्यों नहीं है? तो कि जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म होता है। कर्ता का अर्थ क्या? तो कि स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता, स्वतंत्रपणे अपने परिणाम को करे वो कर्ता। कर्म किसको कहते हैं? तो कि कर्ता जो प्राप्त करता है, कर्ता स्वयं के जो परिणाम को प्राप्त करता है वो परिणाम उसका कर्म है। उसका दृष्टांत जीव को दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव आया तो दया का भाव परिणाम है, दया का भाव कर्म है। परिणाम को कर्म कहते हैं। जो 8 प्रकार के कर्म शब्द है उसका अर्थ अलग है। एक कर्म शब्द का अर्थ
उसने क्या कार्य किया, ऐसा है। कार्य को कर्म कहते हैं, परिणाम को कर्म कहते हैं, पर्याय को कर्म कहते हैं, भाव को कर्म कहते हैं, अवस्था को कर्म कहते हैं। तो यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है स्वद्रव्य की वर्तमान पर्याय। तो कि स्वद्रव्य की वर्तमान पर्याय बनाई किसने, उसका कर्ता कौन, तो कि उसका कर्ता स्वद्रव्य। उसका दृष्टांत पूज्य गुरुदेव के प्रति भक्ति करने का भाव आया, तो भक्ति करने का भाव वो कर्म है। उसका कर्ता कौन, तो कि मुमुक्षु जीव। जीव को कर्ता क्यों कहा, तो कि भक्ति का भाव किसने किया, जीव ने किया। और भक्ति का भाव कहाँ उत्पन्न हुआ, तो कि जीव के सर्व क्षेत्र में। तो जीव के सर्व क्षेत्र में जो भक्ति का भाव हुआ, वो भक्ति के भाव में कौन व्यापा है, तो कि मेरा स्वयं का जीव मेरे भाव में व्यापा है। तो मेरा जीव कर्ता और गुरुदेव के प्रति भक्ति करने का भाव वो मेरा कर्म। तो मैं कर्ता और मेरे परिणाम वो कर्म। तो जो मेरा परिणाम है उसको व्याप्य कहते हैं। मेरा परिणाम जो है भक्ति का, उसको व्याप्य कहते हैं। और मेरा जीव द्रव्य त्रिकाल, उसको व्यापक कहते हैं। मेरा जीव मेरे भक्ति के भाव में व्यापा है। तो मेरा जीव व्यापक होकर मेरी भक्ति के भाव का कर्ता बना, वो मेरा भक्ति का भाव व्याप्य है। उसको अभी सरल और करते हैं। द्रव्य को व्यापक कहते हैं, पर्याय को व्याप्य कहते हैं। द्रव्य को कर्ता कहते हैं, पर्याय जो व्याप्य है उसको कर्म कहते हैं। तो व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है, तो कि द्रव्य पर्याय के बीच में। कौन सा द्रव्य कौन सी पर्याय, तो कि मेरा द्रव्य कर्ता और मेरी पर्याय कर्म। तो मेरा द्रव्य व्यापक होकर मेरी पर्याय में, तो मेरी
पर्याय क्या है? व्याप्य है। तो व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है? तो कि द्रव्य और द्रव्य की पर्याय के बीच में, कर्ता और कर्म के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता है। ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध स्वद्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में होता है। लेकिन व्याप्य व्यापक संबंध जीव को परद्रव्य की पर्याय के साथ नहीं है। जीव परद्रव्य की पर्याय में व्यापक हो सकता नहीं है। अब पहले स्थूल दृष्टांत बताते हैं, बाद में उससे सूक्ष्म दृष्टांत और उसके बाद और सूक्ष्म। मिट्टी घड़ा में व्यापी, मिट्टी घड़ा में व्यापक हो गई तो मिट्टी द्रव्य है, घड़ो पर्याय है। मिट्टी जो द्रव्य है वो कर्ता है, घड़ो जो पर्याय है उसको कर्म कहते हैं। तो मिट्टी की स्व पर्याय क्या है? तो क्या घड़ो। तो मिट्टी अपनी स्व पर्याय में व्याप सकती है। मिट्टी रूप द्रव्य घड़ा रूप पर्याय में व्यापक हो सकता है। तो कर्ता कर्म संबंध में कर्ता व्यापक होकर पर्याय में व्याप जाता है। तो पर्याय व्याप्य है, द्रव्य व्यापक है। और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहीं कर्ता कर्म संबंध है। ये स्थूल दृष्टांत हुआ। अब थोड़ा सूक्ष्म। मिट्टी है, स्थूल स्कंद है, लेकिन कार्बन वर्गणा वो भी पुद्गल है, वो भी स्कंद है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म स्कंद है। इंद्रिय ज्ञान में सीधा जान सको ऐसा स्थूल कार्बन वर्गणा के स्कंद नहीं है। कार्बन वर्गणा को द्रव्य कहो। कार्बन वर्गणा का परिणमन हुआ तो उसमें से द्रव्य कर्म बना। द्रव्य कर्म कार्बन वर्गणा की पर्याय है। तो कार्बन वर्गणा द्रव्य, द्रव्य कर्म उसकी पर्याय। कार्बन वर्गणा कर्ता, द्रव्य कर्म उसका कर्म। कार्बन वर्गणा व्यापक होकर पर्याय में कार्बन वर्गणा व्याप गई। तो व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ हुआ? तो कि कार्बन वर्गणा और द्रव्य कर्म के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध हुआ।
तो कार्बन वर्गना और द्रव्य कर्म के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध हुआ तो वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। लेकिन अज्ञानी क्या बोलता है? मैंने कर्म को बांधा। तो जो द्रव्य कर्म रूप परिणमन है उसके साथ तो व्याप्य व्यापक संबंध कार्बन वर्गना को है। तो कार्बन वर्गना करता है, लेकिन अज्ञानी मानता है मैं कर्म को बांध सकता हूँ, मैं द्रव्य कर्म को बांध सकता हूँ, मैं साता असाता के कर्म को बांध सकता हूँ। ये गाथा में तो आत्मा की परिपूर्ण स्वतंत्रता बताना है। अब फिर से आ जाओ टीका पर। फिर से गुजराती में लेते हैं, बाद में आगे चलेंगे। टीका। खरेखर એટલે વાસ્તવિકપણે જે ઘટાદિક પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કર્મ છે ઘટાદિક પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કર્મ, ઘટાદિક એટલે શું? ઘટાદિક એટલે શું? તો કે માટી છે, કપડું છે, ભાષા વર્ગના છે, એને ઘટાદિકમાં લીધા। હવે ઘટાદિક છે શું? તો કે જીવ માટે પરદ્રવ્ય છે। જીવ માટે માટી પરદ્રવ્ય છે, કપડું પરદ્રવ્ય છે, ભાષા વર્ગના પણ પરદ્રવ્ય છે। હવે માટીમાંથી ઘડો થયો, એ તો માટીનું કાર્ય છે, જીવનું કાર્ય નથી। કપડામાંથી વસ્ત્ર થયું, એ કંઈ જીવનું કાર્ય નથી, વસ્ત્રનું કાર્ય છે। ભાષા વર્ગણામાંથી શબ્દ રચના થઈ, તો ભાષા વર્ગના તો પરદ્રવ્ય છે, અને શબ્દ રચના થવી એ તો ભાષા વર્ગણાનું કાર્ય છે। તો ઘડો થવો, વસ્ત્ર થવું, શબ્દ રચના થવી, એ બધી તો પરદ્રવ્યની રચનાઓ છે, જીવની રચના નથી। તો કે જીવની રચના કેમ નથી? તો કે જીવ એનો કર્તા ક્યારે કહેવાય? જીવ ઘડાનો કર્તા ક્યારે કહેવાય? તો કે ક્યારેય ન કહેવાય। જીવ વસ્ત્રનો કર્તા ક્યારે કહેવાય? તો કે ક્યારેય ન કહેવાય। જીવ શબ્દનો કર્તા ક્યારે કહેવાય? તો કે ક્યારેય ન કહેવાય। તો કે ક્યારે શું કામ ન કહેવાય? તો કે ઘડો માટીની પર્યાય છે, ઘડો અને માટી વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે। માટી ઘડામાં વ્યાપક થઈ છે,
તો જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ હોય. તો જીવ ઘડામાં વ્યાપક થતો નથી, માટે જીવને અને ઘડાની પર્યાયને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. વસ્ત્ર બન્યું એમાં કપડું વ્યાપ્યું છે. તો કપડું અને વસ્ત્ર એની વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. વસ્ત્રમાં વ્યાપક કોણ થયું? કપડામાં વ્યાપક કોણ થયું? તો કે વસ્ત્રમાં કપડું વ્યાપક થયું. જીવ એમાં કંઈ વ્યાપ્યો નથી. તો જીવ એનો કપડાનો કરતા નથી. એવી રીતે શબ્દ રચના એમાં તો ભાષા વર્ગણાના પરમાણુ વ્યાપ્યા છે. જીવ એમાં વ્યાપ્યો નથી, માટે શબ્દ રચનામાં ભાષા વર્ગના વ્યાપક હોવાથી ભાષા વર્ગના અને શબ્દ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. માટે જીવ પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કર્મનો કરતા નથી. આ વ્યાપ્ય વ્યાપકની દલીલ એવી છે કે ક્યાંય તમારું કાંઈ ન ચાલે. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. તો કે જીવ કોનો કરતા છે? પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ પરિણામનો કરતા નથી તો કોનો કરતા છે? એ તો અસ્થિથી બતાવો. તો કે જીવ પોતાના પરિણામનો કરતા છે. તો કે જીવ કયા પોતાના પરિણામનો કરતા છે? તો કે જીવ સુખ પરિણામ કરે તો સુખ પરિણામનો કરતા, અશુભ પરિણામ કરે તો અશુભ પરિણામનો કરતા, શુદ્ધ પરિણામ કરે તો શુદ્ધ પરિણામનો કરતા. જેમ કે જીવે સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુની ભક્તિ કરી તો ભક્તિના ભાવમાં પોતાનો આત્મા જ વ્યાપેલો છે. માટે પોતાનો આત્મા ભક્તિના ભાવનો કરતા છે. ભક્તિના ભાવમાં પોતાનો આત્મા વ્યાપક થયો. તો પોતાનો આત્મા એ દ્રવ્ય, ભક્તિનો ભાવ એ પોતાની પર્યાય. પોતે કરતા, ભક્તિનો ભાવ એનું કર્મ. પોતે વ્યાપક, ભક્તિની પર્યાય વ્યાપ્ય. તો ત્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. પણ જીવે ભક્તિનો ભાવ કર્યો, શુભ ભાવ કર્યો, માટે સાતા કર્મ બંધાણું. તો જીવ સાતા કર્મનો કરતા છે કે નથી? તો કે નથી. કેમ નથી?
તો કે સાતારૂપ કર્મ એ તો દ્રવ્ય કર્મ છે. દ્રવ્ય કર્મ છે એ તો પૂતગલનું કાર્ય છે, અને પૂતગલનું કાર્ય એટલે એ તો પરદ્રવ્યનું કાર્ય છે. ફરી વાર, જીવે સિમંદર ભગવાનની ભક્તિ કરી. તો કે હા, જીવ સિમંદર ભગવાનની ભક્તિ કરે એ પરિણામનો જીવ કરતા થાય. કારણ કે એ ભક્તિરૂપ પરિણામમાં જીવ પોતે વ્યાપી ગયો છે. તો જીવ અને ભક્તિનો ભાવ વચ્ચે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ છે, માટે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. પણ ભક્તિનો ભાવ કરે એ વાત સાચી, પણ સાતા કર્મને જીવ બાંધે કે ન બાંધે? પુણ્ય કર્મને બાંધે કે ન બાંધે? તો કે પુણ્ય કર્મ છે એ કોના પરિણામ છે? તો કે પૂતગલના પરિણામ છે. પૂતગલના પરિણામ કેમ છે? તો કે કર્મણ વર્ગણાનું કાર્ય છે. કર્મરૂપે પરિણમવું, દ્રવ્ય કર્મરૂપે પરિણમવું, 8 પ્રકારના કર્મરૂપે પરિણમવું. અને એ દ્રવ્ય કર્મમાં પૂતગલ વ્યાપ્યું છે. પૂતગલ 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મમાં વ્યાપે છે, માટે કર્મણ વર્ગના કર્તા અને દ્રવ્ય કર્મો એનું કર્મ. ત્યાં વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ છે. જીવને દ્રવ્ય કર્મ સાથે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી. એટલે ટીકામાં શું કહ્યું? રાજુભાઈ, જીવના પરિણામ જે છે એ નિમિત્ત કરતા પણ નો કહેવાય. હા. જે કર્મ બંધાય છે એમાં નિમિત્ત કરતા પણ નો થયા. નિમિત્ત કરતા ક્યારે કહેવાય? તો કે જીવે જ્યારે જ્યારે કર્મણ વર્ગના પરિણમે ત્યારે હાજર રહેવું પડે. તો દરેક વખતે જીવ હાજર છે કર્મણ વર્ગના પરિણામ વખતે? ના. કે એ તો ભાગ્યે જ ક્યારેક જ નિમિત્ત છે. તો કે ક્યારેક જ નિમિત્ત છે. ક્યારેક નિમિત્ત છે ને, એના માટે તમે આગળ જો વાંચશો તો એમાં એક શબ્દ છે, જુઓ, ટીકા જુઓ. ટીકાની ચોથી લીટી, એમાં અડધી લીટી જવા દો, પછી અનિત્ય શબ્દ છે. અનિત્ય, પછી કાઉન્સમાં લખ્યું જુઓ, અર્થાત જે સર્વ અવસ્થાઓમાં વ્યાપતા નથી. સર્વ અવસ્થામાં વ્યાપતા નથી એટલે કર્મણ વર્ગના જ્યારે જ્યારે પરિણમે ત્યારે ત્યારે જીવ એની ઉપસ્થિતિ નથી. એટલે અનિત્ય કીધું, ક્યારેક નિમિત્ત છે એમ. હવે બીજું કે જીવનો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે એ કર્મણ વર્ગનામાંથી કર્મ બને એમાં નિમિત્ત છે,
કે જીવનો યોગ ઉપયોગ એમાં નિમિત્ત છે. નિમિત્ત કોણ? તો કે જીવનો ત્રિકાળ સ્વભાવ એમાં નિમિત્ત નથી. એ તો શુદ્ધ જ છે. એ કાંઈ પરિણમતો નથી. એ તો ત્રણેય કાળ જેવો છે તેવો રહે છે. તો સમયસારમાં કયો જીવ બતાવો છે? તો કે દ્રષ્ટિના વિષયભૂત. દ્રષ્ટિના વિષયભૂત એટલે પર્યાયથી રહિત. પર્યાયથી રહિત એટલે આ ગાથા માટે યોગ અને ઉપયોગથી રહિત. તો યોગ ઉપયોગથી રહિત એવો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. એ કારમણ વર્ગણામાંથી કર્મ બને એ કર્મમાં વ્યાપે છે? તો કે વ્યાપતો નથી. વ્યાપતો નથી તો વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ પણ નથી. તો કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. એક વાત. બીજું, નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા એ તો પર્યાયનું કાર્ય છે. તો પર્યાયની યોગ્યતા છે. દ્રવ્ય સ્વભાવ તો શુદ્ધ છે. તો નિમિત્ત કોણ છે? યોગ ઉપયોગ રૂપ પર્યાય. કઈ પર્યાય? અશુદ્ધ પર્યાય. અશુદ્ધ પર્યાય કોના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયેલી છે? પરના લક્ષ્ય. તો કે કારમણ વર્ગના દ્રવ્ય છે કે નથી? તો કે છે. દ્રવ્ય છે તેના પરિણમન શક્તિ છે કે નથી? તો કે છે. પરિણમન શક્તિ છે તો દરેક સમયે કારમણ વર્ગના પરિણમે છે કે નથી પરિણમતી? તો કે પરિણમે છે. દરેક સમયે પરિણમે છે તો દરેક સમયે શું જીવના યોગ અને ઉપયોગ એમાં નિમિત્ત છે? જો ત્રણેય કાળેના યોગ ઉપયોગ નિમિત્ત હોય તો નિમિત્ત કરતા કહેવાય. તો અહીંયા તેમ સિદ્ધ કરવું છે કે નિમિત્ત કરતા પણ નથી. આવશે ધીમે ધીમે. હા, આમાં શું છે કે જેટલા લોકો સાંભળે છે બધાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈનો અભ્યાસ હોય ડેપ્થમાં, કોઈનો અભ્યાસ ઓછો હોય, કોઈ પહેલાં બેઝિકથી ભણ્યું હોય, અભ્યાસ કર્યો હોય, કોઈ સીધું સમયસાર વાંચતા હોય, તો પહેલાં બેઝિક બતાવીને પછી આ શાસ્ત્રનો શું કહેવા માગે ત્યાં લઈ જવા છે. એટલે અત્યારે તો પહેલાં એ સમજાવીએ છીએ કે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ કેવો કોને? કર્તા કર્મ સંબંધ કેવો કોને? તો કે દ્રવ્યને કર્તા કેવું છે અને એ જ દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાયને એનું કર્મ કેવું છે. તો જીવ દ્રવ્ય કરતા, જીવ દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ. પૂતગલ દ્રવ્ય કરતા, પૂતગલ દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ. આકાશ દ્રવ્ય કરતા, આકાશ દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ. એ છ દ્રવ્યને પહેલાં લાગુ પડતો સિદ્ધાંત. પછી કર્તાની વ્યાખ્યા શું છે? તો કે સ્વતંત્રપણે કરે તે કર્તા. તો દરેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામ
પોતાની સ્વશક્તિથી સ્વતંત્રપણે કરે છે. માટે દરેક દ્રવ્ય પોતાની પર્યાયનું સ્વતંત્રપણે કરતા છે. હવે કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં હોય તો એની આચાર્ય ભગવંતે લોજિકલ અને વાસ્તવિક પરિભાષા એ બતાવી, વ્યાખ્યા એ બતાવી કે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ છે. હવે વ્યાપ્ય વ્યાપક એટલે શું? તો વ્યાપક થાય છે દ્રવ્ય. વ્યાપક એટલે ફેલાઈ જવું, પ્રસરી જવું. ઘડામાં માટી પ્રસરી ગઈ છે, ઘડામાં માટી ફેલાઈ ગઈ છે. ઘડો પર્યાય છે તો પર્યાયમાં માટી એટલે દ્રવ્ય. તો પર્યાયમાં દ્રવ્ય વ્યાપી ગયું છે, ઘડામાં માટી વ્યાપી ગઈ છે. તો ઘડામાં માટી વ્યાપી ગઈ, તેમાં વ્યાપ્ય કોણ ને વ્યાપક કોણ? તો વ્યાપક છે એ માટી છે. વ્યાપ્ય ઘડારૂપ પર્યાય છે. તો માટી ઘડામાં વ્યાપી શકે, તો માટી જીવના પરિણામમાં વ્યાપી શકે? તો કે ના. કર્મનો ઉદય જીવમાં વ્યાપી શકે? તો કે કર્મનો ઉદય તો પૂતગલ છે, એ જીવના પરિણામમાં ક્યાંથી વ્યાપી શકે? તો કર્મનો ઉદય અને જીવમાં થતો વિભાવ એની વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ છે? તો કે બિલકુલ નહીં, જરાય નથી. કેમ? તો કે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી. માટે તો પેલા વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ એટલી વાત સમજાવી. હવે એટલું સમજાવીને પછી એમ કીધું કે આત્મા ક્રોધાદિ દ્રવ્ય કર્મમાં વ્યાપતો નથી. આત્મા ઘડામાં વ્યાપતો નથી. આત્મા શબ્દરૂપ પર્યાયમાં વ્યાપતો નથી. માટે આત્માનું કર્મ ઘડો નથી, આત્માનું કર્મ વસ્ત્ર નથી, આત્માનું કર્મ શબ્દ રચના નથી, આત્માનું કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નથી. કેમ? તો કે આત્માને ઘડા સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. આત્માને વસ્ત્ર સાથે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી. આત્માને શબ્દ રચના વચ્ચે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી. આત્માને દ્રવ્ય કર્મ સાથે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી. આ બધી વાત થઈ બેઝિક, કે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ એટલે શું, કર્તા કર્મ ભાવ એટલે શું. રાજુભાઈ, અહીંયા ક્રોધાદિક એટલે દ્રવ્ય કર્મ ને? એટલે હા, દ્રવ્ય કર્મ. મોહ, દ્વેષ. હા, દ્રવ્ય કર્મ એટલે કાર્મણ વર્ગણામાંથી બનતા કર્મ. આપણામાં થતા મોરાગ દ્વેષ એને તો ભાવ કર્મ કહેવું છે. ઓકે 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 ઓકે. આપણામાં મોરાગ દ્વેષ થાય એમાં તો આપણો આત્મા જ વ્યાપે છે ને, આપણા આત્મામાં જ ઉત્પન્ન થયા છે. પણ કાર્મણ વર્ગણામાંથી જે 8 પ્રકારના કર્મ થાય,
ઘાતી ચાર ને અઘાતી ચાર એ બધું કાર્ય તો પૂતગલનું કાર્ય છે, એમાં જીવ વ્યાપતો નથી. તો જુઓ શું કહ્યું, તેને એટલે ઘટાદિક ક્રોધાદિકને આ આત્મા વ્યાપક ભાવે કરતો નથી. હવે વ્યાપક ભાવે કરે તો શું હોય? જો આત્મા ઘડાની રચના કરે તો આત્માની અને ઘડા વચ્ચે તન્મયતાનો પ્રસંગ આવે. તન્મયપણું કોને કહેવાય? તો કે ખાંડ અને ગળપણ એને તન્મય સંબંધ છે. ખાંડથી ગળપણ જુદું હોય? ગળપણથી ખાંડ જુદી હોય? તો કે ના. ખાંડનો એકય ક્ષેત્ર એવું હોય કે જ્યાં ગળપણ ન હોય. ત્યારે એમ કહેવાય કે ખાંડ મીઠાશમય છે, ખાંડ ગળપણમય છે. તો આત્મા ઘડામય છે? આત્મા ચૈતન્ય અને ઘડાની પર્યાય અચેતનની પર્યાય. તો ચેતન અચેતનમય થઈ જાય? તો કે ન થાય. માટે એમ કીધું કે ઘડો, વસ્ત્ર, ક્રોધ એટલે ક્રોધ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, એ બધું પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ છે. એ બધી પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કર્મ એટલે પરદ્રવ્યની પર્યાયો છે. હવે આગળ કે છે આત્મા, તેને આત્મા વ્યાપક ભાવે તો કરતો નથી. મારો આત્મા ઘડા સાથે વ્યાપક સંબંધ કરતો નથી. મારો આત્મા શબ્દ રૂપે થતો નથી. મારો આત્મા 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થતો નથી. કેમ? તો કે અહીંયા મારે વ્યાપક સંબંધ જ નથી, માટે કરતા કર્મ સંબંધ નથી. અને જો તમે એમ કહો કે આત્મા ઘડાને બનાવે છે, તો આત્માને ઘડો તન્મય હોવા જોઈએ, બંને એકાકાર હોવા જોઈએ, બંને તદાકાર હોવા જોઈએ, બંને અભેદ હોવા જોઈએ. એવું તો જોવા મળતું નથી. તો કે તન્મયપણાનો પ્રસંગ આવે. હવે આગળ કહે છે વળી નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવે પણ તેને કરતો નથી. હવે કે છે વ્યાપક ભાવે તો પરદ્રવ્યના પરિણામનો આત્મા કરતા નથી, પણ નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવે કરતા છે કે નથી? હવે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ એટલે શું? પેલા એ સમજવું પડે. તો કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક કર્મનો ઉદય નિમિત્ત જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થતા વિકારી ભાવો, મોહ રાગ દ્વેષ, એ નૈમિત્તિક. એક સંબંધ એવો હોય ને બીજો સંબંધ જીવના મોહ રાગ દ્વેષ નિમિત્ત અને કારમણ વર્ગનાનું કર્મ રૂપે થવું એ નૈમિત્તિક.
તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક તો જીવના મોહ રાગ દ્વેષ એનો કરતા તો જીવ છે, મોહ રાગ દ્વેષનો કરતા જીવ છે. કેમ? તો કે મોહ રાગ દ્વેષમાં જીવનો અસંખ્યાત પ્રદેશ વ્યાપેલા છે. માટે જીવને ને મોહ રાગ દ્વેષને વ્યાપક સંબંધ છે, કરતા કર્મ સંબંધ છે. એવું એક દ્રવ્ય જીવ. હવે બીજી તરફ કાર્મણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે થવું, 8 પ્રકારના કર્મ રૂપે થવું. તો કાર્મણ વર્ગણા પૂતગલ, 8 કર્મ એ પૂતગલના પરિણામ. તો 8 પ્રકારના કર્મમાં કાર્મણ વર્ગણાના સ્કંદો કર્મરૂપે પરિવર્તિત થઈ વ્યાપેલા છે. માટે કાર્મણ વર્ગના કરતા 8 પ્રકારના કર્મ એનું કર્મ. તો કાર્મણ વર્ગણાને ને 8 પ્રકારના કર્મને કરતા કર્મ સંબંધ છે. જીવનો કરતા કર્મ સંબંધ જીવમાં અને પૂતગલ એટલે કાર્મણ વર્ગણાનું કરતા કર્મપણું પૂતગલમાં. બેય પોતપોતાની સત્તામાં રહીને પોતપોતાના પરિણામના કરતા છે. તો જીવ પોતાના પરિણામનો કરતા થઈ શકે, પૂતગલ પોતાના પરિણામનું કરતા થઈ શકે. હવે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ એટલે શું? તો કે જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે વર્તમાનમાં પરિણમ્યો અને વર્તમાન સમયે કાર્મણ વર્ગના દ્રવ્ય કર્મ રૂપે પરિણમી, તો મોહ રાગ દ્વેષનું ઉત્પન્ન થવું જે કાળે થયું એ જ કાળે કાર્મણ વર્ગનાનું કર્મ રૂપે થવું આવું જોવા મળે છે. આવું જોવા મળે છે ત્યારે મોહ રાગ દ્વેષ એક સમયના ક્ષણિક એ નિમિત્ત અને કાર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થાય એક સમય માટે નૈમિત્તિક. પણ આવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ અનિત્ય છે, ક્ષણિક છે. અહીં અનિત્ય શબ્દ વાપર્યો છે ને ટીકાની 4થી લીટીમાં. હવે આવો એક સમયનો જે સંબંધ બે વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક થયો ત્યારે એ સંબંધ હતો, ક્ષણિક હતો, અનિત્ય હતો, એક સમય માટેનો હતો. એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધને અજ્ઞાની કરતા કર્મ માની બેઠો. એ અજ્ઞાનીની ભૂલ. હવે એનો વિસ્તાર આપણે કાલે લેશું, સમય થયો છે. એટલે પેલા નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ સમજાવશું, પછી આગળ વધશું. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર
અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મ અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધને સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ.